उधर भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के वालों जल्द जंग की वार्निंग। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तभी चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, ना देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था। आपको देश ने देखा, आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण फिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे, जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया, मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां की चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहाँ है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, एआईसीसी की दफ्तर नहीं है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਂਸਦ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इतना क्यों डर है? इलेक्शन कमीशन डर क्यों है?
महिलाओं का अधिकार डर क्यों है? बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी एसआईआर वापस लो, अरे एसआईआर वापस लो। चलो चलो भाई साहब चलो चलो। Fight for justice! 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 Fight for justice! 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 लेकिन आप लोगों को डिटेन कर दिया गया था, क्या किस तरीके से वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। चलो ఈ రోజు మేము శాంతియుతంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ వ్యతిరేకంగా ధర్నా చేస్తుంటే నరేంద్ర మోడీ ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਟੇਨ ਕਈ ਆਗੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਵਨ ਮੈਨ ਵਨ ਵੋਟ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਵੀ ਤੋੜੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਛਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦੇ सांसदा दे वालों ते मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी प्रदर्शन शामिल हुए। संसद भवन तो इलैक्शन कमिशन दे वाल कूच किया जाना सी, पर हालांकि जिथे इन्हां नूं रोकिया गया है उत्थों 1 किलोमीटर के रस्ते ते ही है इलैक्शन कमिशन ऑफ इंडिया का दफ्तर। उन्हां नूं एक मंग पत्र सौंपना सी। हालांकि इलैक्शन कमिशन ने कहा कि बस 30 सांसद ही जा सकते हैं ते पुलिस ने बैरीकेडिंग करके रस्ते च रोकण दी इन्हां नूं कोशिश की ते उत्थे ही सांसद हेठले पासे बैठ गए, जमीन ते बैठ गए, रोड ते बैठ गए। उसके बाद बसां हुण इन्हां डिटेन करके उठो ले जाया जा रहा है। विरोधी धिर दे सांसदां ने बैरीकेड तोड़े। जोरदार जो हल्ला बोलिया गया है क्योंकि चोणां च धांधली दे इल्जाम लगे ने। कुछ दिन पहला ही जो विरोधी धिर दे आगू ने, जो मेंबर ने, उन्होंने इस गल का जिक्र भी किया कि राहुल गांधी ने विपक्ष और देश को रोक पाएंगी। अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। अरे बाहर निकलो। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी उन्होंने कोडिंग के राही एक ऐप भी बनाई है जिससे राही से बच्चों को पता लगता रहेगा कि कितने सीटें अवेलेबल हैं एडमिशन वास्ते। डिफरेंट कोर्सेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਕਾਲਜਸ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ सीएम भगवंत मान पहुंचे ने संगरूर। लाइव तस्वीर तुम देख पा रहे हो। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। तब के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं, कभी आपस के बराबर तब विस्फोटन पैदा होते हैं, भूचाल कहा जाता है। तब के
ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫੋਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਐਪੀਸੈਂਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਸਰ। ਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਲਾਰਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਚ ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਚੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਜ਼ਮੋਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜੋ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ ਇਸ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਭੂਚਾਲ 3.5 4.6 ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੰਤਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੰਪਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਲਾਰਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ after this बड़ी सुनामी देवी पानी होनी है इसी अंदर भी गुड मॉर्निंग मुझे भी ठीक पता है Good morning, sir. I am Shillong with the partner Jared. We will drive at waste segregation smart using Arduino and ultrasound. This dustbin can segregate dry and wet waste into different dustbins using drones. Let me do an example. Now it is a wet floor. It will go in a wet dustbin, and again it is a dry box. Sir, I believe this project can be useful in the future. प्राइवेट के सेंसर ला Yes, sir. soil moisture नीड ऑफ द Yes, sir. नीड तो समझ के ऐसे इस मॉडल बनाया ताकि स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ। Yes, sir. किसी कंपनी में लग रहा हूँ Business class में जाना sir. दिन भर Yes. वेरी गुड Thank you, sir. सर आज आप फिजिक्स का प्रोजेक्ट बनाया ओहम्स लॉ अपेरिकस ਦੇ सर ਇਸ ਆ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਸਰ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਸਰ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲੀ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਸਰ ਵਾਇਰ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰੂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਣ 0 ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਇਆ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਹੈ ਅਪੋਨ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਫਿਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋਣੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰ ਰਿਓਸਟਾਟ ਇਹ ਸਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਵੋਲਟ ਤੱਕ ਬੈਟਰੀ ਝੇਲ ਸਕਦਾ ਹੈ अगर शॉर्ट सर्किट करके नुकसान हो जाए यस सर ये ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ थैंक यू सर Sir, today we are going to perform titration. So basically in titration, we have two solutions. The concentration of one of the solution is known to us and we determine the concentration of other solution. In this period, I am having potassium permanganate solution and with this, I will determine the concentration of Mohr salt. Mohr salt is basically used in pharmaceutical industries in making medicines. As every medicine requires a fixed concentration of each salt, so in order to obtain the required concentration, this method is used in industries. So first we have the Mohr salt and this we have H2O solution. Now we will mix it and add PMNO4 solution. मिक्स हो जाता है Yes sir. कलरलेस हो जाता है Yes sir.
फर्क आया ये करना चाहिए सर वो टाइट्रेट हो जाता है इसका ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन का सिलेक्शन है इनका कंसंट्रेशन होता है इस पर से इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे जादू डीएनए का दिखाना बनाना बनाना का डीएनए हाँ जी सर सर डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ 'ਚ ਨਿਊਕਲੀਓਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਡੀਐਨਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਡੀਐਨਏ हाँ पर डीएनए का पता है ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਾਈਟ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਬਲੱਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡੀਐਨਏ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੰਮ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ ਵਾਟਰ ਵਿਮ ਏਸ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਦਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏ ਉਹ 'ਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਨਾਨਾ ਨੂੰ ਸਰ ਮੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਪੀਸ ਲਈ ਫਿਲਟਰੇਟ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਆਸੀ ਸਰ ਫਿਲਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਚੇਲਡ ਨੋਟ ਬਾਕੀ ਆ ਸਰ ਐਸ਼ ਹੋ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਡੀਐਨਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਲਾ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹਾਂ सर असं एक प्रोजेक्ट तैयार किया है होम सिक्योरिटी सिस्टम सर लेजर की बाउंड्री ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਲਾਰਮ ਕਰੇ ਬੱਚਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੱਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਜਲਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਕਿ ਪੱਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕਾਲੀ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਰਣਨੀਤੀ ਕੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਾਇਆ ਹੈ ਮਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਗੂ ਸੀ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਲਈ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ 'ਚ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਜਲਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਇਜਲਾਸ 'ਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ
ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।